안녕하세요. 뉴스킨 사업자 강민영입니다. 파마넥스 제품에 대해서 오늘은 공부를 해볼 텐데요. 파마넥스는 파머시와 넥스트 제너레이션이라고 해서 다음 세대의 약이라고 해서 이제 이름이 이렇게 만들어진 회사이고요. 처음에 파마넥스사는 양약회사로 만들어졌어요. 양약회사였는데 양약은 안 좋은 성분도 많고 부작용도 많기 때문에 안전한 천연 성분의 원료로 양약 수준의 효능을 지닌 제품을 만들어 보자 라고 해서 만들어진 회사입니다. 동양의 그 한약과 그다음에 서양의 현대의학이 만나서 보다 좋은 원료로 좋은 제품을 만들고 양약과 같은 그 수준의 효능을 지닌 그런 제품을 만들어 보자 해서 만들어졌는데 의사나 약사들은 이윤을 많이 남기는 제품을, 그러니까 마진율이 좋다 그러죠. 마진율이 좋은 제품들을 이렇게 팔라고 하다 보니까 파마넥스 제품보다는 일반 양약을 팔아야 이윤이 많이 남는 거예요. 그러다 보니까 이 파마넥스사가 의사들과 약사들에게 더 많은 그 선호를 받지 못하게 됨으로써 이제 없어질 위기에 처했었는데요. 그때 이제 뉴스킨이라는 회사가 이제 파마넥스사를 인수를 하게 됩니다. 뉴스킨이라는 회사는 이제 all of the good, none of the bad라고 그래서 좋은 것만 넣고 이제 나쁜 것은 넣지 않겠다라고 해서 만들어진 회사인데 파마넥스사의 철학이 자연에서 얻어서 과학으로 증명을 하겠다라고 하는 철학으로 만들어졌어요. 그래서 이 두 회사의 철학이 딱 맞았던 거죠. 그렇게 해서 이 파마넥스사는 어, 전 세계 최고 수준의 과학자문위원회를 가지고 있고요. 세계 최고 수준의 R&D 연구진을 보유하고 있어요. 이 과학자문위원 위원들은 그 비행기를 같이 타지도 못할 정도로 각자가 이제 자기 분야에서 최고의 과학자들로 이제 이루어져 있고요. 작년에 이제 돌아가셨지만 작년까지 과학자문위원장이셨던 이제 칼 주라시 박사님 같은 경우는 천년 동안에 가장 영향력이 있는 인물 30명 중에서 한 명으로 꼽히셨던 분이에요. 그 30명 그 인물 중에서는 뭐 링컨, 에디슨 뭐 이런 굉장히 유명하신 분들이 있죠. 경구 피임약과 그 항히스타민제를 처음으로 전 세계에 이제 만드셨던 분이에요. 그리고 어, 밀림이나 정글에서 이제 식물 영양소를 연구를 하시는 그 민속학자도 있는데요. 이 민속학자는 전 세계적으로 두 명밖에 없어요. 두 명밖에 없는데 그 중에서 이제 콜콕스라고 하는 민속학자는 많은 회사들한테 이제 스카우트 제의를 받게 됩니다. 근데 그, 그 회사들한테 콜콕스라는 분이 이제 제의를 한 게 밀림과 이 숲과 그 마을을 지원을 좀 해달라. 계속 파괴되는 것을 막기 위해 지원을 해달라고 했는데 모든 회사들은 이 연구하는 데만 집중을 했지 그런 걸 지원해 줄 정도로 어, 지원을 해주지는 않겠다라고 해서 이제 그 제의를 이제 거절을 했어요. 그래서 이제 콜콕스 학자도 모든 제의를 거절을 했는데 그러던 중에 뉴스킨이라는 회사가 찾아왔고 똑같은 제의를 했는데 흔쾌히 승낙을 하여서 뉴스킨의 자문위원회에서 합류를 하셨다고 합니다. Wow, what a great occasion. You know, I've spent most of the last 30 years of my life living in small villages in the rainforest of the world searching for new medicines. 15 years ago, the world's largest cosmetic firm sought to recruit me to develop a personal care line developed on plants by indigenous people. These were great companies, and they were polite, and they had beautiful laboratories. But when I asked them, how much money can you return to help these indigenous people so that we can build schools and water supplies and clinics? They said, well, we're sorry, our lawyers won't let us do that. I was so discouraged. And then I met a little company called New Skin. I met two guys with weird sense of humor and strange haircuts. Their names were Blake Browning and Steve Lund. The one guy looked like he was wearing ski goggles in the office. And I said to him, look, if I could help make a new product line
could you send something back to help these people I've been living with in the forest? And they said, of course. That's why we're in business, so we can help people around the world. So they agreed that every time an Epic product was sold, 25 cents, the entire 25 cents, would be returned back to a fund to build schools and water supplies and clinics to help children in their environment. And so the Forest for Good initiative was born. I really didn't think that this would amount to much, but at my first convention, they brought me out on stage and they handed me a check for $40,000 to build a walkway in Samoan rainforest. I teared up then and I teared up now because I just come from the forest. I've just been in the village. I've heard the roar of the bulldozers. I knew what this meant, that the people would be able to educate their children without having to have their environment destroyed. I was so grateful. And then Steve Lunn volunteered personally to come down to Samoa to dedicate the walkway. And I realized that I had met some of the most extraordinary people of my entire life. Don't you feel that way about Steve? Sandy was even there in the village. I mean, they can party in Los Angeles. These people go to town in a small village. They have fun wherever they are. So here we are, 15 years later from the creation of the Force for Good campaign. And now, because of your great work, that fund has raised $18.5 million. That's more than $1 million a year that goes straight, all of it to help the lives of children around the world. The amount of good that you and I and the company, all of us have accomplished together is beyond any dream I could have possibly had as a botanist. All I can say is thank you. Thank you. Thank you from the bottom of my heart for your decision to become the Force for Good in the world. Thank you very much. 그리고 파마넥스사는 이제 PDR이라고 해서 의사 처방전에도 올라가 있는 제품이에요. 의사들이 보고는 참고 사전집이라고 보시면 되는데 건강기능식품인데도 양약 수준의 효능이 있다 보니까 PDR에도 등재가 되어 있어요. PDR에 등록된 그 제품들은 우리나라에 들어올 때도 어떠한 추가적인 검증을 거치지 않고 들어오게 돼요. 왜냐하면은 이 제품은 충분한 검증이 끝났다라고 해서 나라에서도 이제 그렇게 보고 있는 거죠. 그래서 pdr.net이라고 하는데 이제 들어가셔서 우리 제품을 검색해 보셔도 우리 제품들이 이제 나오게 되죠. 다음은 UGS 공정이에요. 그래서 UGS 공정은 제품에 대한 선정부터 원료 수급, 그 다음에 식물에 함유된 성분이나 불안 요소들을 제거하는 구조적인 부분, 그리고 모든 캡슐이 동일하게 들어갈 수 있도록 표준화, 가장 중요한 안전성. 이 안전성은 미생물이나 독곡물, 그 다음에 중금속까지 아주 미세한 부분까지 다 잡아낸다 그래요. 오메가 같은 경우 중금속이 참 많이 들어있잖아요. 호주에서 연호에서 추출했다. 이게 생선이 크면 클수록 더 이제 그 중금속이 많이 들어있거든요. 우리는 오메가도 먹지만 중금속도 먹는 거예요. 이 파마넥스사는 어떤 큰 풀장에다가 스포이드로 한 방울 딱 떨어뜨리는 중금속까지도 모두 잡아낼 수 있는 기술을 보유하고 있다 그래요. 그래서 우리는 이제 안전하게 섭취할 수 있다고 보면 되죠. 그리고 모든 제품이 임상실험 결과와 과학적인 데이터를 가지고 있습니다. 건강기능식품이
그 건강기능식품의 기준은 그렇게 까다롭지가 않기 때문에 그냥 뭐 식물 뭐 녹차나 이런 거 이렇게 카테킨 이런 거 좋다 그래서 녹차를 그냥 빻아가지고 캡슐에 담아서 그냥 만들어서 그냥 판매를 해도 기준이 그렇게 까다롭지가 않기 때문에 괜찮아요. 어, 근데 이렇게 UGS 공정을 다 하는 회사는 거의 없다고 보시면 돼요. 우리 전 세계적으로 가장 유명한 회사죠. GNC라고 하는 회사. 이 회사의 직원이 파마넥스사의 UGS 공정을 보고 깜짝 놀랐다고 그래요. GNC도 4S 공정까지밖에 하지 않는다 그래요. UGS 공정을 다 하는 회사들은 양약 회사에도 그렇게 많지가 않습니다. 그래서 이렇게 안전성과 인원 실험까지 하면서 비용이 어마어마하게 드는데 그것까지도 모두 해서 이제 우리가 제품 출시가 되게 되죠. 그래서 이렇게 안전하고 효능까지 좋은 파마넥스 제품에 대해서 이제 한번 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째로는 알스케이드라는 제품이에요. 먹는 에이지락인데 뉴스킨사와 유전자 선도 기업 라이프사인 테크놀로지, 그 다음에 스탠포드 의대, 그 다음에 퍼드 대학교 거와 이제 공동 연구를 통해서 만들어진 제품인데요. 처음에는 젊은 유전자군을 발견을 하면서 이제 노화가 된 유전자를 다시 젊게 만들어주는 이 성분을 이제 에이지락이라고 하는데, 바르는 에이지락이 나오고 그 다음에 먹는 에이지락으로 처음 나온 제품이 알스케이드입니다. 그래서 미토콘드리아 기능이 떨어졌을 때 이 기능을 다시 올려줄 수 있는 제품이 알스케이드의 리차지라는 제품이에요. 그 다음에 리뉴라는 제품은 이제 간 해독부터 우리 몸을 이제 독소를 정화시키는, 그래서 해독과 그다음에 리차지를 같이 시키는 두 가지로 이렇게 구성이 되어 있고요. 리차지에 들어있는 이 동충하초는 우리나라에서는 뭐 번데기에서 이렇게 나오는 눈꽃 동충하초나 이런 것들을 많이 먹게 되는데, 동충하초의 성분은 그 효능은 이미 검증이 다 되어 있는 제품이에요. 그 중에서 가장 높은 효능을 지닌 그 동충하초가 중국에서 티베트 고온에서만 자라는 박쥐나방 그 유충에서 이렇게 자란 동충하초죠. 신엔시스 동충하초라 그래서 그거 같은 경우는 단가가 워낙 비싸서 뭐 키로당 뭐 억대가 넘는다 그래요. 그래서 이 중국에서만 이제 판매가 되고 다른 나라에 수출도 하지 않는다고 합니다. 근데 파마넥스사의 독점으로 들어가 있고 그게 이제 이 알스케이드의 리차지에 이제 들어 있습니다. 다음은 라이프팩인데, 이 라이프팩 같은 경우는 이제 비타민, 미네랄, 그 다음에 우리가 녹차 카테킨이나 뭐 라이코펜, 이스플라본 이런 식물 영양소들 하나씩 사 먹어도 4, 5만 원씩 하잖아요. 이제 그게 같이 들어 있는 게 라이프팩입니다. 그래서 라이프팩과 라이프팩 팀, 비타민 미네랄만 들어있는 뭐 라이프 이센셜즈, 아이들 먹는 점검물즈, 이렇게 비타민제들은 구성이 되어 있는데, 우리가 종합 비타민제를 꼭 챙겨 먹어야 할까라고 하시는 분들이 있는데, 옛날에는 우리가 50년대 그때는 뭐 토양도 굉장히 좋고 모든 게 다 이렇게 환경이 좋기 때문에 비타민, 뭐 미네랄, 철분 이런 것들이 시금치 한 단에 그 철분이 그 50년도에 들어있던 게 지금은 20단을 먹어야 옛날에 한 단하고 똑같다 그래요. 그 다음에 귤 같은 경우도 비타민 C가 요즘에 그 50년대에 하나 먹었던 게 요즘에는 10개는 먹어야지 똑같은 비타민을 섭취할 수 있다고 합니다. 그래서 비타민 미네랄 권장량을 먹으려 그러면은 우리가 식탁에 매 끼마다 야채 과일을 수북하게 이렇게 쌓아놓고 먹어야지만 권장량만큼 먹을 수가 있는데, 현대인들은 그게 힘들죠. 그래서 전문가들이나 의사들도 요즘은 현대인들은 건강 보조식품을 통해서 비타민 미네랄을 섭취를 해야 된다라고 권장을 하고 있죠. 그러면 아무거나 먹어도 될까요? 우리가 시중에 많이 파는 조금 가격이 저렴한 비타민제들 있죠. 그런 것들을 보면은 다 합성 비타민으로 대부분이 되어 있어요. 합성 비타민은 뭐냐면은 우리가 석유를 정지하고 나면은 맨 위에 항공유, 휘발유, 경유, 등유 뭐 다 빼고 맨 밑에 깔리는 게 이제 석유 찌꺼기 콜타르인데, 이 콜타르는 아스팔트카는 콜타르예요. 여기서 분자 구조만 똑같이 만들어서 그 비타민하고 똑같이 이렇게
만든 게 합성 비타민이에요. 그래서 이거 많이 먹게 되면은 우리가 비타민제는 매일매일 먹는 거잖아요. 이게 이제 몸에 이제 축적이 돼서 나중에 암을 유발할 수 있다라고 해서 요즘에 많이 텔레비에 나오고 있죠. 뉴스킨 같은 경우는 어, 뉴스킨의 그 라이프백 같은 경우는 올림픽 공식 후원 제품이에요. 올림픽 공식 후원 제품이라는 것은 도핑 테스트에도 전혀 걸리지 않는다는 거예요. 천연 원료의 순도가 높은 제품이라고 할 수 있죠. 만약에 합성 비타민 성분이 들어있다 그러면은 먹을 수가 없죠. 도핑 테스트에 걸리기 때문에. 그래서 옆에 보면은 전 세계 식약품 평가 기관이에요. 서플리먼트 워치라고 하는 이 기관에서 이제 비타민 미네랄 부분 여기 평가를 했는데 라이프백이 1등을 했어요. 그다음에 라이프백 틴도 2등 그 3등을 했죠. 여기에는 뭐 GNC라고 하는 굉장히 큰 기업도 있고 뭐 유사나 그다음에 뭐 허벌라이프 그다음에 뉴트럴라이프 WX도 있네요. 다 이렇게 좀 하위권으로 이렇게 쳐져 있죠. 그래서 이런 여기 들어가셔서 이렇게 객관적인 자료를 찾아보시는 것도 좋은 방법인 것 같아요. 다음은 마린 오메가입니다. 오메가 누구나 요즘 많이 드시죠? 혈관 질환이 많이 있기 때문에 옛날에는 뭐 결핵이나 이렇게 막 좀 위생적인 부분에 질병이 많았다 그러면은 요즘은 혈관 질환이나 내장 지방, 고혈압, 당뇨, 고지혈증 이런 질병이 많기 때문에 오메가는 누구나 먹어야 된다라고 하고 있죠. 어, 막힌 혈관을 뚫어줄 수 있는 게 오메가니까. 근데 일반 오메가 같은 경우는 중금속이 굉장히 많이 들어 있어요. 그래서 뉴스킨 같은 경우는 옵티머 오메가라고 해서 중금속이 하나도 들어있지 않은 그런 오메가로 되어 있고 이 위에 마린 오메가 같은 경우는 일반 오메가랑은 완전히 틀린 오메가라고 보시면 돼요. 등푸른 생선에서 이렇게 추출을 하잖아요. 다른 애들은 그래서 뭐 작은 생선일수록 좋은데 멸치에서 추출했다 뭐 이런 오메가들도 있죠. 그래서 근데 이거는 남극에 있는 크릴새우에서 정말 온도도 낮고 미세한 혈관까지 다 뚫어줄 수 있는 그런 오메가입니다. 어, 이 크릴새우에는 항산화 효능까지 들어있어요. 비타민 E의 500배의 항산화가 들어있기 때문에 이거 마린 오메가만 먹어도 남자분들 같은 경우 술 이렇게 많이 드시고 이런 분들은 이것만 먹어도 혈색이 틀려져요. 그래서 굉장히 우리 가족들이 이제 다 지금은 챙겨 드시고 있거든요. 굉장히 추천해 드리는 제품입니다. 다음은 뉴스킨 이 사업을 하신 분들은 누구나 꿈으로 갖고 있죠. 이 쥐소리 냉장고에 넣고 하루에 한 병씩 먹겠다 라고 하는 게 꿈으로 갖고 있는데 그만큼 굉장히 좋은 제품이에요. 우리가 비타민 미네랄제 라이프팩 이런 거 먹어도 항산화 수치가 쭉 올라가지만 이 쥐소리 주스는 급격하게 쫙 올릴 때 먹는 주스예요. 초강력 항산화제라고 보시면 돼요. 뭐 대상포진이 걸렸다, 독감에 걸렸다, 감기에 걸렸다, 뭐 수술하고 면역력이 완전히 떨어졌다 이런 분들한테는 쥐쓸이 줄 만한 게 없어요. 저희 아버님 같은 경우는 대상포진으로 병원에 입원을 하셨는데 이거 두 세트 먹고 바로 퇴원하셨어요. 한 달도 안 돼서 퇴원하시고 통증이 계속 좀 오래 갈 거다라고 했었는데 통증까지 하나도 없어지셔서 의사분도 깜짝 놀랐었죠. 이게 뭐 토마토에 라이코펜에 뭐 70배가 들어있고 홍당무에 베타카로틴이 10배가 들어있고 비타민C가 오렌지 뭐 60배가 들어있고 또 지자틴이 옥수수에 40배가 들어있을 만큼 초강력 항산화제입니다. 그래서 G3 하면 이제 객이라는 그 베트남이나 이 남부 아시아 지역에서는 만병통치약이에요. 이 객이라는 식물이. 그래서 흡수율을 높이는데 우리가 라이코펜 같은 거 이렇게 토마토 흡수율을 높이기 위해서 그 올리브유에 둘러서 먹잖아요. 그러면 이제 이 기름에 이게 쌓이면서 흡수율이 훨씬 좋아지는데 이 객이라는 성분 자체가 그런 효과가 있어요. 기름 성분이 이렇게 있어서 흡수율이 굉장히 좋고 음, 초강력 항산화제죠. 이게 이 객 그래서 여기서 G 그 다음에 나머지 세 가지 과일 해갖고 G3 주스입니다. 세 가지 과일도 뭐 시베리안 파인애플 같은 경우도
당나라 시대에 회춘의 묘약이라고 이렇게 썼던 그런 과일이고요. 그다음에 구기자 열매, 이게 옥수수의 뭐 지자체는 옥수수의 40배가 함량이 되어 있죠. 그다음에 실리, 이 실리라는 성분은 비타민 C의 왕이라 그래요. 오렌지에 60배가 들어있고 비타민 C가 가장 많다는 아세로나보다도 2배에 달하는 비타민 C가 들어있다고 합니다. 그래서 이 주스리주스도 너무나 좋은 제품이고요. 그다음에 티그린 97이라는 제품, 이거는 뉴스킨 파마넥스사가 굉장히 유명하게 된 제품이죠. 그 에이지락이 이 제품 때문에 만들어졌다고 볼 수도 있어요. 퍼듀 대학교의 이제 암 연구센터에서 그 닥터 모레 부부 박사가 암 연구를 하다가 녹차 카테킨이라는 성분이 항산화에 항암에 가장 좋다. 그래서 전 세계에 있는 녹차 카테킨 제품을 다 갖고 와서 연구를 했는데, 임상 실험을 했는데, 이 암세포가 전혀 전이가 되지 않았던 그 전날 딱 이렇게 투여를 하고 그 다음날 딱 봤는데 전혀 전이가 되지 않았던 그 제품이 이 티그린 97이에요. 그래서 파마넥스사와 처음으로 만나게 됐고, 그렇게 되면서 티녹스라고 하는 암세포를 연구하다가 우연히 발견된 게 아녹스라는 그 노화 관련 유전자인데, 그거를 이제 퍼듀 대학교에서 뉴스킨에서 알려주면서 에이지락이 연구가 시작되게 된 거죠. 그래서 이 티그린 97, 뭐 면역력 떨어지신 분들, 술 담배 하시는 분들, 많이 필요하신 분들, 뭐 환경 호르몬이나 이런 거에 많이 노출되신 분들, 그다음에 암에 걸리신 분들, 이런 분들한테는 이 티그린 97만한 제품이 없죠. 다음은 리버 포뮬러입니다. 저희 집 식구들은 이게 술을 많이 먹기 때문에 뭐 동생도 그렇고 저희 삼촌도 그렇고 이거는 그냥 대놓고 계속 먹는 제품이에요. 지금 간 수치가 굉장히 안 좋았던 그 삼촌이 뭐 여러 가지 제품도 많이 먹어봤고, 뭐 코스트코에서도 뭐 간에 좋다는 거 이런 것도 많이 먹어보고 했었는데 그 간 수치가 좋아지지가 않았어요. 근데 이 리버 포뮬러를 딱 2달 먹었는데 병원에 갔는데 간 수치가 정상이 된 거예요. 그만큼 간에 좋다는 이 밀크시슬, 엉겅퀴에서 나오는 실리말린이라는 성분이죠. 이 성분이 굉장히 많이 이렇게 함유가 되어 있고, 뭐 지방간, 술을 많이 먹으신 분들은 지방간이 오고, 또 이제 이 지방간이 나중에 간 경화로 갑니다. 딱딱해지는 거죠. 이게 완전히 딱딱해지지 않으면 이 그 간 경화까지도 이게 풀린다 그래요. 이 밀크시스라는 성분이. 그래서 뭐 이거와 뭐 다른 제품하고 이 함량 보면 이거 똑같은데 뭐라고 해도 흡수율 자체가 틀리기 때문에 일버 폼러는 이렇게 술 드시는 분들한테는 간이 또 안 좋으신 분들한테는 다 이렇게 추천해 드리면 좋을 것 같아요. 이렇게 딱 주변에 보면은 막 얼굴이 좀 거뭇거뭇하고 조금 이렇게 안 좋아, 혈색이 안 좋아 보이시는 분들 있잖아요. 그런 분들은 이제 간이 안 좋거든요. 그런 분들한테는 오메가와 리버 포뮬러 이거 추천해 주시면은 금방 효과를 보실 겁니다. 다음은 레이시맥스입니다. 레이시맥스는 영지버섯은 좋은 거는 누구나 다 아시죠. 근데 영지버섯 같은 경우는 타회사회 같은 경우는 자실체만을 사용해서 제품을 생산하기 때문에 흡수율이 굉장히 떨어져요. 근데 파마넥스사의 특화된 공법이죠. 포자 파괴 공법으로 인해서 100% 분해된 이 포자 사진을 보시면 흡수율이 굉장히 좋아요. 그래서 뭐 이거 한 캡슐 먹으면은 그 영지버섯 드링크 있죠? 그거 100개 먹은 거랑 거의 똑같다고 보시면 되거든요. 그래서 면역력이 굉장히 낮아진 사람들이나 아니면 아토피, 천식, 비염 이런 분들은 면역력이 굉장히 낮거든요. 그런 분들한테 레이시맥스 들어가면은 굉장히 좋아요. 겉에 바르는 것도 좋지만 겉 바르는 것과 이 속하고 같이 해야 되거든요. 그때 이제 레이시맥스가 굉장히 좋고, 다음은 콜레스틴입니다. 우리가 콜레스테롤을 낮춰주는 제품들 참 많죠. 근데 이게 미국 의사들이 소송을 걸었어요. 소송을 걸었는데 미국 FDA를
민간 회사가 처음으로 이겼던 그 사례로 뉴스에 막 나오면서 굉장히 유명하게 됐죠. 이 콜레스틴 제품 같은 경우는 어, 양약 회사 같은 경우 양약에서 이렇게 콜레스테롤 약을 먹게 되면은 LDL 나쁜 콜레스테롤도 떨어지지만 HDL이라고 하는 좋은 콜레스테롤도 같이 떨어뜨리기 때문에 어, 좋은 것도 있지만 나쁜 것도 있는 거거든요. 근데 이거는 나쁜 거는 떨어뜨리고 좋은 거는 올려주는 그런 제품이라고 보시면 돼요. 이것도 서플라이먼치 그쪽에서 1등한 제품이죠. 다음은 오버드라이브입니다. 이 오버드라이브 같은 경우는 진짜 필요한 사람들 있죠. 그 다음에 장시간 운전하시는 분들, 운동 전에 이렇게 하면 또 알배기는 거 있잖아요. 이런 것들을 젖산 분비를 억제하기 때문에 알배기는 것도 없고 필요한 것도 없어집니다. 제가 뭐 일이 늦게 끝나고 맨날 한 11시, 12시 운전하고 오면은 막 졸음 운전을 했는데 이 오버드라이브를 먹으면은 그 졸음 운전을 안 해요. 그래서 내가 안 피곤할 때는 이걸 먹어도 잘 모르는데 진짜 피곤한 날 이거 먹다가 딱 안 먹으면은 바로 알아요. 제가 운전을 하는데 졸음 운전을 안 하다가 이거 오버드라이브를 딱 안 먹었더니 또 졸음 운전을 하더라고요. 그래서 이 오버드라이브는 정말 피곤하신 분들한테 원래 아침에 세 알이거든요. 근데 정말 많이 피곤하신 분들 아침, 점심, 저녁으로 세 알씩 드시면은 한 일주일만 먹어도 바로 효과를 볼 수가 있어요. 그다음에 운동 전에 이 맥주 효소가 들어있어서 이게 젖산 분비를 억제하기 때문에 알배기는 거 이런 거 산에 올라가기 전이나 아니면은 뭐 무리한 운동을 하기 전 이럴 때 이거 드시면 좋습니다. 타이거 우즈가 운동 전에 매일매일 먹는다 그러죠. 그다음에 코티트롤 플러스 같은 경우는 스트레스를 받게 되면은 우리가 이제 코티졸이라는 호르몬이 나오게 되는데 이게 많이 나오게 되면은 어, 평소에는 이게 스트레스로 안 오던 것들도 막 엄청 짜증나는 거예요. 내가 스트레스 막 좀 예민할 때는 누가 살짝만 건드려도 막 짜증나잖아요. 어, 그래서 이 코티졸이라는 호르몬이 억제되는 그런 제품입니다. 이거는 미국 의사 처방전 PDR에도 등재된 제품이고요. 예민하신 분들, 스트레스 많이 받으신 분들, 불면증 있으신 분들한테는 굉장히 좋습니다. 그다음에 스트레스 받아서 여드름 나시는 분들 있거든요. 청소년기에 막 수험생들 스트레스로 인해서 이렇게 호르몬적인 뭐 그런 것들로 인해서 어, 여드름 나시는 분들한테도 이게 꼭 들어가면 좋죠. 그다음에 프로스테이트 포뮬러 이거는 남성들 전립선 건강, 성기능, 그다음에 잔뇨, 탈모 있으신 분들 4, 50대 이제 중년 남성들한테 추천해 드리면 굉장히 좋은 제품이고 우리 제품 중에서 파이버넷이라는 제품과 그다음에 오버드라이브 조금 전에 말했던 오버드라이브 그다음에 이 프로스테이트 포뮬러 이 제품들이 건강기능식품은 거의 한 2, 3개월 정도 이렇게 좀 많이 드셔야지 이게 바로 효과를 보는데 한 일주일 만에도 바로 효과를 보실 수 있는 제품이 이 제품이에요. 그래서 남성분들한테 굉장히 좋고 여성분들을 위한 어, 여성 건강을 위한 거죠. 에스테라. 이 에스테라 같은 경우는 어, 가임기 여성은 누구나 먹어야 되는 에스테라 원, 그다음에 생리통, 생리불순, 어, 호르몬적인 여드름이 있죠. 입 주변에 이렇게 나는 여드름들은 이 호르몬적인 문제가 있는 거거든요. 그런 부분이 있으신 분들은 이 에스테라 먹으면 그게 좋아져요. 그다음에 에스트로겐이 이제 간에서 대사할 때 호르몬 대사 물질을 조절하는 제품은 전 세계 에스테라밖에 없습니다. 우리 제품 중에서 이브닝 프림로즈라고 하는 달맞이꽃 종자유 제품이 있는데 그거는 가격이 좀 저렴해요. 다른 데 이제 달맞이꽃 종자유들 제품 보면 가격이 이제 이렇게 저렴한데 에스테라는 왜 이렇게 비싸냐? 전혀 다른 제품이라고 보시면 돼요. 그리고 에스테라2는 갱년기, 폐경기 이런 걸로 인해서 불면증이나 우울증이 있고 그럼 칼슘이나 비타민 D, 마그네슘 이런 거 부족해서 뼈가 안 좋으신 분들, 골다공증 있으신 분들 이게 전부 다 들어있는 게 에스테라2예요. 그래서 갱년기 여성은 누구나 먹어야 되는 제품이죠. 그래서 여자라면은 에스테라는 꼭 드시면 좋습니다.
그다음에 에스테라 크랜베리. 에스테라 크랜베리 같은 경우는 요로 건강이에요. 요로 건강인데 이건 여자들만 먹는 게 아니고 남자분들도 이렇게 잔여 있으시거나 하면 요로 건강에 좀 문제가 있으신 분들은 에스테라 크랜베리와 아까 전에 말했던 프로스트 포뮬러를 같이 드시면 좋습니다. 다음은 IN 이센셜즈. 철분제, 그 다음에 엽산제입니다. 어, 철분제를 막 이렇게 먹게 되면은 변비가 오고 변이 까맣게 나오고 이래서 막 철분제를 별로 안 좋아하시는 분들이 있는데 아이언 이센셜즈 같은 경우는 흡수율이 굉장히 좋기 때문에 이런 현상이 없어요. 그리고 뭐 보건소에서 이렇게 임신했을 때 이렇게 철분제 주면은 타르 성분이 많이 들어 있어서 한번 난리가 난 적이 있죠. 그래서 이런 것들이 전혀 안 들어가 있고 흡수율이 좋은 아이언 이센셜즈 모든 임산부들 그다음에 임신하기 3개월 전부터는 엽산 이렇게 많이 채워주시는 게 좋죠. 태아의 신경관이나 이렇게 정상적으로 이렇게 발달할 수 있게끔 해주는 게 엽산이기 때문에 어, 임신하기 3개월 전부터는 아이언 이센셜즈 꼭 추천드리면 좋겠습니다. 그다음에 본포뮬러 제품은 칼슘, 마그네슘, 비타민 D가 들어있는 제품이에요. 그 다른 칼슘제들은 일반적으로 이게 시중에 팔고 있는 칼슘제는 5에서 20%를 넘기질 못해요. 흡수율이. 칼슘은 우리 몸에서 흡수를 잘 못하는데 이게 나이가 들면 들수록 그다음에 폐경기가 지날수록 칼슘의 흡수율이 계속 떨어집니다. 급격하게 떨어지기 때문에 그때는 칼슘제를 꼭 드셔야 되거든요. 우리가 우유 같은 경우는 오히려 골다공증의 원인이 될 수 있죠. 유제품 같은 경우는 그다음에 뭐 멸치 이런 것들을 많이 먹는다 그래서 우리가 다 흡수를 못하기 때문에 칼슘제를 따로 챙겨 드셔야 되는데 이 본포뮬러 같은 경우는 아미노킬레이드 공법이라 그래서 칼슘에다 아미노산을 입혀놓은 거예요. 그래서 우리가 몸이 흡수할 때까지만 해도 그 단백질인 줄 알고 흡수를 하는 거죠. 그래서 흡수율이 90%가 나왔습니다. 그래서 뼈 건강 부분 이것도 서플라이먼트에서 1등한 제품이에요. 여성분들은 아까 에스테라 그거나 뭐이 본포뮬러 꼭 챙겨 드시면 좋죠. 그다음에 카트리지 포뮬러 이거는 관절, 연골 이거 무릎 안 좋으신 분들 있죠. 이런 분들은 본포뮬러하고 이 카트리지 포뮬러하고 같이 드시면은 금방 효과를 볼 수가 있어요. 연골을 다시 재생할 수 있는 연골 조직을 재생시키는 제품은 이 카트리지 포뮬러 거의 이거밖에 없거든요. 그리고 이 N아스텔 글루코사민이라는 제품이 이 연골 재생시키는 성분인데 이게 또 히알루론산의 전구체예요. 그래서 우리 히알루론산은 우리 피부에 굉장히 그 수분인자죠. 강력한 수분인자예요. 그래서 물광주사 맞잖아요. 그게 히알루론산을 맞는 건데 이 카트리지 포뮬러를 먹으면은 그 피부까지 좋아지는 거죠. 먹는 히알루론산이라고 보면 돼요. 관절도 좋아지지만 피부도 좋아지는. 그래서 이 본포뮬러하고 카트리지 포뮬러는 우리 어머님들이나 할머니들 무릎 안 좋으신 분들, 뼈 안 좋으신 분들은 이게 두 개가 같이 들어가면 좋습니다. 그다음에 알로에겔 PX는 위 안 좋으신 분들, 그다음에 위장 안 좋으신 분들, 그다음에 여드름 아토피 있으신 분들은 열이 많거든요. 그런 분들은 이 위나 장 이런 것들을 좋게 만들어주면서 몸의 온도를 좀 낮춰줘야 되기 때문에 그럴 때는 알로에 겔피엑스 이게 굉장히 좋습니다. 뭐 위에 좋은 알로에나 양배추 위에 좋다는 성분은 다 들어있는 거죠. 그리고 엘로프리 엘로프리 같은 경우는 아토피 있으신 분들, 알레르기성 비염 있으신 분들, 그다음에 알레르기성 기침, 제가 알레르기성 기침에 뭐 아토피까지 있었는데 처음으로 만난 제품이 이 엘로프리였어요. 이걸 먹고 굉장히 좋아졌었고 30년 동안 갖고 있던 아토피가 없어졌었고 아토피 제 주변에 있으신 분들도 바르는 거하고 바디바비노하고 이 바디로션 그 다음에 이 엘로프리만 먹어도 금방 일주일 안에 효과를 보시더라고요. 제 주위에 있는 아토피 있으신 분들은 다 없어지셨죠. 아연하고 구리가 들어있는 제품인데 아연 제품만 먹게 되면 구리 결핍증이 생길 수가 있어요. 그래서 흡수율이 굉장히 중요한데 아연하고 구리하고 흡수율이 가장 좋게 되어 있는 제품이 이 엘로프리. 그래서 한동화 원장님이라고 방송에 이렇게 많이 나오시는데 그분이 이렇게 추천해
있던 제품이 이 제품이었어요. 그래서 제가 이렇게 먹었었고, 어, 다음은 아이케아입니다. 아이케아 같은 경우는 이번에 리뉴얼이 됐어요. 그래서 눈에 좋은 루테인 성분이나 뭐 비타민 성분도 이런 것들 많이 들어있지만 이번에 그 항산화, 우리 아까 전에 말했던 G3에 들어있는 객 과일에 객에 들어있는 그 성분도 들어있고, 뭐 아연, 셀레늄, 구리 이런 것들도 들어있게 됐고, 그래서 뭐 베타카로틴, 루테인, 비타민, 미네랄, 그냥 항산화 성분까지 같이 들어있는 종합 영양제라고 보시면 돼요. 눈 건강만 좋아지는 게 아니고 뭐 종합 영양제 수준으로 나온 제품입니다. 그 다음에 프로바이오틱스와 파이버넷. 이거는 제가 하나로 묶어놓은 거는 장 건강에 이거 2개 먹으면은 뭐 설사, 변비, 대장, 과민성, 대장성 증후군, 거의 장에 있는 모든 그 안 좋은 그 증상들은 다 좋아진다고 보시면 돼요. 그 프로바이오틱스는 요즘 선전들 되게 많이 나오잖아요. 그래서 락토바실러스 균이라고 하는 좋은 유산균을 넣어주는 건데, 장 같은 경우는 우리 면역력의 70%를 차지한다 그래요. 그래서 이 장만 좋아져도 면역력도 굉장히 많이 좋아지는데, 이 락토바실러스 균 중에서도 락토바실러스 퍼멘텀이라는 균이 가장 등급이 높은 균입니다. 장까지 살아가는 것도 중요하지만 점착력도 좋아야 되는데, 이 락토바실러스 퍼멘텀이라는 균이 가장 좋은 제품이에요. 그래서 이 파마넥스사의 독점으로 들어가는 제품입니다. 그래서 전 세계 프로바이오틱스 대회에서도 1등한 제품이에요. 그래서 이 파이버넷 같은 경우는 우리 키토산 제품이에요. 음식을 먹으면 지방이나 독소들을 딱 끄집어 모아 줬다가 이제 대변으로 빼주는데, 우리가 옆에 보면은 이렇게 믹스 커피에다가 이렇게 파이버넷 탄 데다가 믹스 커피를 딱 부으면은 이게 다 지방이 흡착돼요. 그렇게 해서 다른 제품들도 이런 제품들이 있는데 흡착됐다가 하루 안에 그게 다시 풀립니다. 근데 이 파이버넷은 일주일 지나고 한 달 지나도 풀리지가 않아요. 그 다음에 스플래시 위드 알로에 레몬. 알로에 맛이 있고 레몬 맛이 있는데, 이건 물에다가 이제 타 먹는 거예요. 비타민 C 제품이라고 보시면 되는데, 레몬 디톡스 많이 하시죠? 그때 이제 이 제품으로 많이들 하시고, 뭐 여름에 아이들 그 액상과당 많이들은 이 슈퍼에서 파는 음료수를 주는 것보다는 이 스플래시 위 많이들 이렇게 타서 아이들 간식으로 이렇게 또 많이 줍니다. 그 다음에 프로틴 파우더. 이거는 식물성 단백질 제품이에요. 다이어트 하신 분들 근육량이 늘어야 근육이 체지방을 태우기 때문에, 닭가슴살 같은 거 계속 많이 먹게 되면은 이게 한 일주일만 지나도 지우개 씹어 먹는 것 같고 잘 못 먹죠. 그래서 다 뭐 이렇게 챙겨 드시는 분들 챙겨 먹다가 못 드시는데, 이거 같은 경우는 닭가슴살 두 덩이니까 단백질에 10g이 들어있는데, 이 프로틴 파우더 한 스틱 하나가 단백질 11g이 들어있어요. 그래서 먹기도 쉽고, 그 다음에 동물성 단백질보다는 대두, 쌀, 귀리에서 추출한 순식물성 단백질이기 때문에 훨씬 좋죠. 우리가 저기 그 헬스장에서 먹는 거 있잖아요. 큰 통에 들은 거. 그런 거는 동물성 단백질로 되어 있고, 근육을 키우기 위해서 그 탄수화물도 들어있기 때문에 운동하신 분들, 이렇게 대회 나가시는 분들, 이런 분들은 먹어도 되지만, 그런 분들한테도 좋진 않겠죠? 근데 다이어트를 위하고 건강한 몸을 위해서 먹으려면은 이 프로틴 파우더, 이 식물성 단백질로 된 프로틴 파우더 PX를 추천드립니다. 그 다음에 TR 라인트라는 제품이에요. 이 TR 라인트라는 제품은, 비만의 유전자, 비만인 사람들은 장내 세균이, 그 엔테로박터라고 하는 신진대사를 방해하고 지방을 축적하는 이런 유전자를 더 많이 갖고 있다 그래요. 그래서 이거의 발현을 조절해서 비만도 막을 수 있다. 체질을 완전히 90일 동안에 트랜스포메이션 시켜주겠다라고 하는 제품이 이 TR90라는 제품입니다. 운동 많이 하거나 식이요법하거나 원푸드 다이어트 하거나 이런 분들 다이어트를 성공했다 그래도 이 위에 정준하 사진처럼 늙죠, 얼굴이. 근데 몸이 처지죠. 그래서 이 TR90를 하신 분들은 몸이 탱탱해져요. 들어갈 땐 들어가고 나올 땐 더 나오고, 그 다음에 얼굴도 더 젊어지고, 먹는 에이지의 악,
그다음에 다이어트를 하면서 에이지락 성분까지 들어있는 그런 제품이라고 보시면 돼요. 그래서 여기 라이프슨 테크놀로지라고 하는 그 회사의 박어 박사가 우리나라에 와서 이제 노화, 비만 이거 유전자로 조절하는 시대가 왔다라고 해서 이제 인터뷰를 한 내용이 있고요. 다른 제품들은 보면은 타사 제품들은 보통 가르시아 캄보디아라고 하는 탄수화물을 분해시켜주는 역할만 하는 이 성분이 들어가는데 콜리오스포스콜린이라는 제품, 이 성분은 좀 단가가 비싸요. 그래서 단가가 비싼데 체지방과 내장 지방을 분해시켜주고 근육량을 증가시켜주는 그런 성분인데 뉴스킨의 이 파마넥스의 TR90에는 이 성분이 들어갑니다. 그리고 가르시아 캄보디아라는 성분은 우리가 다이어트 워터에 들어가죠. 그래서 이거 두 개를 같이 먹으면서 다이어트를 하면은 효과는 시너지 효과가 훨씬 크겠죠. 뭐 이 들어가는 성분들은 다 이런 성분들이 있는데 이런 성분들 하나하나가 굉장히 좋은 제품이고 그 비싼 원료들입니다. 이런 것들은 나중에 이제 TR90라고 하는 그 강의를 통해서 다시 한번 공부를 해보시면 좋겠습니다. 이렇게 해서 오늘은 파마넥스 제품에 대해서 전체적으로 한 번씩 쭉 훑어봤고요. 우리 파마넥스 제품은 환자를 고치겠다 이런 모토로 이렇게 하는 게 아니고 건강을 건강할 지키자 이거기 때문에 나의 농경사회와 산업사회를 거쳐 20세기 후반을 정보사회로 본다면 21세기는 생명사회라 할 수 있을 것이다. 유전자 조작으로 새로운 생명체를 탄생시키려는 시도가 한창이다. 그러나 한편으론 자연과 하나 되는 인간이어야 건강할 수 있다는 목소리도 있다. 한의학의 산업적 가치는 바로 여기에 있다. 세계 각국이 인체의 자연적인 치유 능력을 높이는 데 효과적인 한의학에 주목하고 있다. 전 세계 한약 시장은 500억 달러를 넘어섰고 매년 20%의 성장세를 보이고 있다. 우리가 주먹구구식 한약 산업에 매달리고 있는 동안 최첨단 기술과 과학으로 무장한 서양의 한약 산업이 역수입되고 있다. 미국 주식시장인 나스닥의 인기 종목 가운데는 바이오텍이란 생명공학 주식이 있다. 그런데 이런 생명공학 산업의 한 부분을 한약을 현대화시켜 건강보조식품으로 판매하는 생약제제 회사들이 차지하고 있다. 미국 샌프란시스코에 본사를 둔 파마넥스사. 그동안 신약 개발에 주력했던 약학 박사들과 유명 대학 과학 교수, 의대 교수들이 함께 만든 이 회사의 설립 배경은 제약회사의 신약 개발 방법을 한약 개발에 도입한다는 것이다. 지난 97년 미국 시장에서 건강보조식품으로 첫 선을 보인 한약 제품은 인삼, 영지버섯, 녹차잎, 달맞이꽃, 붉은 쌀에서 뽑은 5가지 약초 추출물이었다. 모두 우리 전통 한약 처방에서도 중요하게 쓰이는 것들이다. 이 제품은 모두 판매 6개월 만에 2천여 종에 이르는 미국 건강보조식품 시장에서 판매 순위 탑10에 올랐다. 그러나 전 세계적으로 커지고 있는 전통 약물 시장에서 아직 할 일이 많다는 주장이다. 신생 한약회사가 유명 제약회사들과 경쟁할 수 있다는 자신감은 이 회사의 과학자문위원회에서 나온다. 화학, 약학, 생리학, 영양학, 분자세포 생물학 등 약의 효능과 안전성을 증명하는 데 필요한 모든 전문가들로 구성되어 있기 때문이다.
현대화된 한약 제품을 생산할 수 있는 배경이기도 하다. 이 회사는 약초를 생산 수집하고 상품화시키는 데까지의 전 과정에 6단계의 품질 공정이란 과학적 생산 체계를 적용한다. 양약보다 부작용이 적지만 양약 수준의 질 높은 한약을 만들고 있다. And we do clinical trials, for example, to show that it is safe and effective for everybody. There's no guessing in Pharmanex products. We know that Pharmanex products work. And we have become, in the United States, one of the leading nutritional companies in the United States. In fact, one of our products called Colestin is the #1 natural product recommended by American doctors. 지금까지 중국의 약초를 중심으로 한약 제품을 만들어 온 이 회사는 한국에도 지사를 설립했다. 제품 판매와 동시에 서울대 의과대학과 천연물연구소, 경희의료원 동서의학연구소 교수들로 과학자문위원회를 구성했다. 효능이 좋은 한국 약초를 서양인들의 기호에 맞춘 한약 제품으로 개발해 세계 시장에 판매하겠다는 것이다. is to help us to coordinate, to work with the universities, research institutions in Korea in selecting and develop, refining that into high potential. 미국과 중국은 한의학이 첨단 반도체 시장의 수백 배에 이르는 노다지 산업으로 성장할 것을 믿어 의심치 않는다. 세계 시장은 한의학의 고부가 가치 산업으로 자리 잡는데 좋은 조건으로 변하고 있다. 그러나 양의학과의 반목 속에서 헤어나지 못하는 우리 한의학은 모든 기회를 중국에게 넘겨주고 있다. 한의학의 산업적 육성, 21세기 선진국 진입을 위한 또 하나의 조건이 아닐까.